विजय दा जय गुरु जय गुरु जय गुरु। परम दयाल श्री श्री ठाकुर जगत जननी श्री श्री बड़मा परम पूज्यपात श्री श्री बड़दा परम पूज्यपात श्री श्री आचार्य देव चतुर्देव चरण प्रांत प्रणाम निवेदन पूर्वक इष्ट परिवार प्रत्येक सदस्य चरण में आभूमि प्रणाम निवेदन करे। तत्सहित टीम विशेष आनुकूल्य अनुष्ठित होता सांध्यकालीन आभासी सत्संग उपस्थित थिबा समस्त रीतिक जाजक अधीर्ज मंडली गुरु भाई माँ माने प्रति प्रत्येक मो यथायोग्य प्रणाम निवेदन करे। तत्सह आनंदित प्रीतिभरा जय गुरु। विशेषकर जो मैंने आज ये सत्संग मधुचक्र भोगदान करी आम मान समवेत करवा सुजोग सृष्टि करिसेंती सेमानकर सर्वविध कल्याण एवं मंगल उद्देश्य वांछा कल्पतरु विश्व नियंता परम दयाल श्री श्री ठाकुर चरण में मुझे प्रणाम निवेदन करे। आज परी एक महनीय दिन दीर्घ वर्ष धरी 3 वर्ष आम मैंने उपनीत होइचे प्रत्येक दिन परी परम पिता परम दयाल श्री श्री ठाकुर आमर आराध्य आमर इष्ट आमर प्रेष्ठ तांकर जीवन संपर्कित तांकर दया करुणा सर्वोपरि तांकर अमीय दर्शन रे अवगाहन कर सुजोग प्राप्त होइचे। गत अगस्ट मासरू आरंभ होइथिबा ये जो प्रक्रिया चालू रही अद्यावधि सतरे यहीपरी एक कोरोना महामारी जदि न आसी था आमे माने ठाकुर को जेते तांको संपर्क रे जेते प्रसंग रे आमे माने जानिबार सुजोग पाइले हुए तो ताऊ संभवपर होई न था कारण आम मान को अनुप्रवेश करने प्रेरण करा जाउछि। विशेषकर टीम विशेष आनुकूल्य पश्चात भाग रही समस्त किसी दायित्व को बहन कर संचालन कर प्रमुख भूमिका पूज्य संजीव भाई तत्सहित टीम अन्य कर्मकर्ता एमानकर अनुप्रेरणार भितर आम माने सतरे बहु कथा जानिबार सुजोग मिलुछि एवं आगामी दिन मानकर अब्याहत रहिबो। विभिन्न प्रसंग भित्तिक आलोचना आ जो प्रसंगटी बर्तमान आलोचना चली बहु गुरुत्वपूर्ण विवाह संस्कार जोटा को आमे माने अणहेला करिचे अवहेला करिचे जहाँकि मु गत थर भी आलोचना कहूली। डॉक्टर अब्राहम नामक जन रिसर्चर अमेरिका से कहते सतरे मनीष को आमे माने बुद्धिया प्राणी बोली चिंता करथले किंतु ताठू निर्बुद्धिया प्राणी बोधे दुनिया नहांती। एइथिपई से कहउछंती कले मनीष आज विज्ञान ए प्रजुक्ति विद्यार प्रयोग करी से उच्चमानर कुकुर उच्चमानर गाई उच्चमानर प्राणी जगत ठारू आरंभ करी अनेक खाद्यपेयर समस्या को मध्य दूरीभूत कर दे पारुजे प्रजुक्ति विद्या को विनियोग करे किंतु तार निज संपर्क रे सी एपरी निथर हो जाइए एपरी भाविबाक मध्य बेल पाइनि। तेणुकरी समाजर ये जो भयंकर विकृति जहाँ को शास्त्रकार माने बहु भाव कही सन्त तुलसीदासंकर से कथाटी ये आसे प्रणिधान योग्य कथा। सन्त तुलसी कहते जब जब हुई धर्म की हानि बढ़ई असुर अधम अभिमान तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा हरही कृपानिधि सज्जन पीरा। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्रीरामचंद्र मुहर कथाटी जे बाहरी समय जे घटना प्रवाह से वर्णन कर धर्मर हानि संपर्क रे किंतु परवर्ती पर्यायर जिते लीला श्रीकृष्ण आगमन होती सी किंतु धर्मर ग्लानि संपर्क कहले जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। मु प्रथम बाणीटी संपर्क कियत सूचना देवी। सन्त कहते जितेबाला धर्मर हानि हुए हानि माने टिके कमी जीवा धर्म को परिपालन को जदि मनीष तार जीवन न करे ताले ताको आमे हानि बोली कही रखी परिबा। आ ग्लानि संपर्क श्री श्री ठाकुर मध्य कहते जेतेबेले जेतेबेले धर्म ग्लानि एपरी सत्ताघाती हो उठे अधर्म धर्म एवं सभ्यता बोली परिगणित हुए एठी रहीगला मूल प्रसंगटी। आज अधर्मटा वास्तविक धर्म एवं सभ्यता बोली परिगणित होइछि। जहाँ धर्मप्रद नुहे जहाँ जीवनीय नुहे ताकू आज आमे माने ग्रहण कर नेलेनी एवं सरकार मध्य से अनुजाई आईन कानून मध्य तैयारी कर दैछन्ति। ता न होइतिले भारत वर्षर विभिन्न जगह गलिकंदी भी मध्य मैरेज रजिस्ट्रेशन ऑफिस बर्तमान खोली जोटा कि जीवन सबुठारु गुरुत्वपूर्ण प्रसंग। तेरे सन्त तुलसी कहते जितेबाला धर्मर हानि हम 3 प्रकार मनीष मान सृष्टि हुए समाज रे आईटा हूँ बह विभ्राट जो मुख्यतः आसे आउ से 3टी जिनिस होउछन्ति असुर अधम एवं अभिमान। ये 3 प्रकार मनीष मानकर जन्म हो जाए
এই ଧରା ବକ୍ଷରେ। ଅସୁର ମାନେ ଯୋଉମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ସୁର ନାହିଁ, ତାଳ ନାହିଁ, ବେତାଳିଆ ଯୋଉମାନେ। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଜୀବନଟା ଯଦି ବେତାଳ ଚାଲେ, ବୋଧଟା ତୋର ବେତାଳ ହୁଏ, ବେତାଳ ଚଲାରେ ବ୍ୟତିକ୍ରମଟା କ୍ରମେ କ୍ରମେ ହିଁ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ଜୀବନଟା ଯେପରି ତାଳରେ ଚାଲିବା କଥା, କାରଣ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତାଳରେ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଏ ମଣିଷର ଖାଇବା, ମଣିଷର ଶୋଇବା, ମଣିଷର ଉଠିବା, ମଣିଷର ବିବାହ, ସବୁ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତାଳରେ ଚାଲେ। ଆଉ ଏ ତାଳଟା ଯେତେବେଳେ ବେତାଳ ହେଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ମଣିଷର ବୋଧଟା ମଧ୍ୟ ବିକୃତ ହେଇଯାଏ। ତେଣୁ କୁହାଗଲା ଜୀବନଟା ଯଦି ବେତାଳ ଚାଲେ, ବୋଧଟା ତୋର ବେତାଳ ହୁଏ। ମଣିଷର ବୋଧଟା ଆଜି ବେତାଳ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଏ ଅଧର୍ମ ଆଜି ଧର୍ମ ବୋଲି, ଧର୍ମ ଏବଂ ସଭ୍ୟତା ବୋଲି ପରିଗଣିତ ହଉଛି। କେତେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦିଆଯିବ, ଏଗୁଡାକ କହି ବସିଲେ ସରକାରକୁ ସମାଲୋଚନା ଛଡା ଆଉ କିଛି ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଜୀବନ ବିଜ୍ଞାନ ଯିଏ, ପରମ ବିଜ୍ଞାନୀ ଯିଏ, ଜୀବନ ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ଯିଏ, ସିଏ କିନ୍ତୁ ତାହା କହିଦିଅନ୍ତି ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ, ନିର୍ଦ୍ୱିଧାରେ, ନିଃସନ୍ଦେହରେ। ସିଏ କାହାକୁ, କାରଣ ସିଏ ଆସିଛନ୍ତି ତ ଦୁନିଆର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ, ତେଣୁ ସିଏ କାହିଁକି ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରିବେ, ସେ ତାହା କହିଦେଇକି ଯାଆନ୍ତି। ଯୋଉ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କର ଚରିତ୍ରଗତ ଲକ୍ଷଣ 3ଟି, ସେ କାହାର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଭାଙ୍ଗନ୍ତି ନାହିଁ, ପୋଷଣ ଦେବାରେ ବର୍ଦ୍ଧନ ସମ୍ବେଗୀ, ଉତ୍କ୍ରମଣଶୀଳ ସେମାନଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତା, ସତା ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନୀ ସମତ ମତବାଦର ଐକ୍ୟର ଏକାନ୍ତ ପ୍ରତୀକ। ସେ ହଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତିଙ୍କର ସ୍ୱାଭାବିକ ଗୁରୁ। ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତା ଗୁଡିକ ହଉଛି ଉତ୍କ୍ରମଣଶୀଳ। ଆସିଛନ୍ତି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ, ପ୍ରକାରାନ୍ତରେ ଆଲୋଚନା ବେଳେ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ମହାତ୍ମାଜୀ, ଆପଣ ଏଇ ଯୋଉ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ଦିନ ଆସିବ ଲୋକମାନେ ୟାକୁ ଆୟୁଧ କରି ଏକ ସାଂଘାତିକ ସାମାଜିକ ବିଭ୍ରାଟ ସୃଷ୍ଟି ହବ। ହୁଏତ ସେଦିନ ଆମେ ଏଇ କଥାକୁ, ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବସ୍ଥାରେ କିପରି ଆମେ ମାନେ ଉପନୀତ ହେଇଛେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ତାହା ଜାଣନ୍ତି। ତେଣୁ ଠାକୁର କହିଲେ ଜୀବନଟା ଯଦି ବେତାଳ ଚାଲେ, ବୋଧଟା ତୋର ବେତାଳ ହୁଏ। ମଣିଷର ବୋଧଟା ବି ବେତାଳ ହେଇଯାଏ। ଆଉ ସେଇମାନେ ହୁଅନ୍ତି ଅସୁର। ଅସୁର ମାନେ ନୁହଁ ଯେ ତଥାକଥିତ 2ଟା ଶିଙ୍ଗ ଉଠିଥିବ, ଦାନ୍ତ ଗୁଡାକ ବଡ ବଡ ହେଇଥିବ। ଅସୁର ମାନେ ବେତାଳିଆ, ଯୋଉମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଟ୍ୟୁନିଂ ନାହିଁ, ସୁର ନାହିଁ। ଆଉ ଠାକୁର ମଧ୍ୟ ଏଇ ଯୋଉ ଟ୍ୟୁନ୍ଡ ଲୋକମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କହୁଛନ୍ତି, they are the fortunate person, those who are tuned with him। ଯୋଉମାନେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଟ୍ୟୁନ୍ଡ ପର୍ସନାଲିଟି, ଏବଂ ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଫର୍ଚୁନେଟ୍, ସେଇମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଭାଗ୍ୟବାନ। ଇଏ ଗଲା ଅସୁର ବ୍ୟାପାରରେ। ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ମଣିଷ ଆସନ୍ତି, ଯଦି ବିବାହ ବିଭ୍ରାଟ ହେଇଯାଏ, ଧର୍ମର ଯେତେବେଳେ ହାନି ହେଇଯାଉଛି, ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ମଣିଷଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ତାହା ହଉଛି ଅଧମ ବୋଲି କୁହାଗଲା। ଅସୁର, ଅଧମ, ଅଭିମାନୀ, 3 ପ୍ରକାର ମଣିଷ ମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆସନ୍ତି। ଆଉ ଆଜି ଦେଖିବେ ସମାଜର ଅବସ୍ଥା, ସମାଜର ଚିତ୍ର ଯାହା, ଏଇ 3 ପ୍ରକାର ମଣିଷ ମାନଙ୍କରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇ ଉଠିଛି। ଭଲ ଲୋକ କାହିଁ ଖୋଜିଲେ ମିଳୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଯେ ଗତ ଥର ବି କହୁଥିଲି ପରଦିନ, 1900 ମସିହା ପରେ ଆଉ ଭଲ ଲୋକ ଦୁନିଆକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଇତିହାସକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ସାମ୍ପ୍ରତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଭଲ ମଣିଷ ଦୁନିଆକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ବୋଧହୁଏ 19 ଶତାବ୍ଦୀ ଭିତରେ ସବୁ କିଛି ପରିସମାପ୍ତି ହେଇଯାଇଛି। ତାର କାରଣ ହିଁ ହେଲା ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଶିକ୍ଷାର ଅନୁସରଣ, ଅନୁକରଣ, ସର୍ବୋପରି ଆମମାନଙ୍କର ଏଇ ସନାତନ ଧର୍ମୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ଅବମାନନା, ଅବହେଳା କରି କରି ମଣିଷ ଆଜି ଏହି ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଆଉ ଭଲ ମଣିଷକୁ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେବେ ଯୋଉ ଅଧମ କଥା କୁହାଗଲା, ଅଧମ ମାନେ ଦୁଷ୍ଟ, ସହଜ ଭାଷାରେ। ଠାକୁର କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟାନୁସରଣ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଅଧମର ମଧ୍ୟ ପରିଭାଷା ଦେଲେ। ଯୋଉମାନଙ୍କର କହିବାର ଆଳସ୍ୟ, କରିବାର ଆଳସ୍ୟ, ସେଇମାନେ ହିଁ ହେଲେ ଅଧମ। ଆଉ ସତରେ ଆମେ ମାନେ ଆଜି କହିବାର ବି ଆଳସ୍ୟ, କାରଣ ଆମେ ମାନେ ଯାଜନ କରିପାରୁନା। ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ଯେପରି ଭାବରେ ଅନୁପ୍ରେରଣା ପାଉଛେ ଆମେ ମାନେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଦେବଙ୍କ ଠାରୁ, ତା ମଧ୍ୟ ଜୀବନରେ କରିପାରୁନା। କହିବାର ଆଳସ୍ୟ, କରିବାର ମଧ୍ୟ ଆଳସ୍ୟ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ମଣିଷ ମାନେ ଆସନ୍ତି ଦୁନିଆକୁ, ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଅଭିମାନୀ। ଅଭିମାନୀ ମାନେ, ତାକୁ ଯଦି ସହଜ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବାକୁ ଯିବା, ଏଠି ଅଭିଉପସର୍ଗ ଅଛି, ପୁଣି ମାନ କଥା ଲାଗୁଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କର ମାନକୁ ଖୋଜନ୍ତି, ମୂଲ୍ୟକୁ ଖୋଜନ୍ତି, ସେଲ୍ଫ ସେଣ୍ଟ୍ରିକ ଯୋଉମାନେ, ବିଶେଷ କରି ଯାହାକୁ ଆମେ ମାନେ କହିଦେଇ ପାରିବା ମତେ ସମସ୍ତେ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଶିଶୁ ଠାକୁର ତାର ଠିକ ଅପୋଜିଟ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସଭିଙ୍କୁ ବଡ କରିବୁ ଯେତେ ସେତେ ବଡ ହେବୁରେ ତୁଇ, ବଡ ହବାର ଏଇଟି ରାସ୍ତା, ୟା ଛଡା ଦୁଇ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବଡ ହବାର ଇଏ ଗୋଟିଏ ହଉଛି ରାସ୍ତା। ଆମେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ଯାଇକି ନିଜର ମୂଲ୍ୟକୁ ଖୋଜୁଛେ, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଅଭିମାନ। ଅଭିମାନ ଆଉ ଋଷିବା ଭିନ୍ନ ଜିନିଷ। ତେଣୁ ଧର୍ମର ହାନି ସମୟରେ ଏଇ 3 ପ୍ରକାରର ମଣିଷ ମାନଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ହୁଏ ବୋଲି ସନ୍ଥ ତୁଳସୀ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ରାମଚିତ ମାନସରେ, ପଙ୍କ୍ତିଟାକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କଲେ। କିନ୍ତୁ ଶିଶୁ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ବା
ଯେତେବେଳେ ଲୀଳାମୟ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଆଗମନ ହେଇଛି ସିଏ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଧର୍ମର ଗ୍ଲାନି ସମ୍ପର୍କରେ କହିଲେ ଯଦା ଯଦା ହି ଧର୍ମସ୍ୟ ଗ୍ଲାନିର୍ଭବତି ଭାରତ ଆଉ ଅଭୁତ୍ଥାନମ୍ ଅଧର୍ମସ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ କଥା ଏ ଶ୍ଲୋକ ଗୁଡିକ ଆମେ ମାନେ ବହୁ ପରିଚିତ ପ୍ରତିପଦକେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଧର୍ମର ଯେତେବେଳେ ଗ୍ଲାନି ହୁଏ ଆଉ ଗ୍ଲାନିର ପରିଭାଷା ହାନିର କଥା ଦୁଇଟି ଯାକ କିନ୍ତୁ ଭିନ୍ନ। ଆଉ ଗ୍ଲାନି ସମ୍ପର୍କରେ ଠାକୁର କହିଲେ ଅଧର୍ମ ଆଜି ଧର୍ମ ଏବଂ ସଭ୍ୟତା ବୋଲି ପରିଗଣିତ ହୁଏ। ସତ ପ୍ରାଜ୍ଞ ସାଧୁ ଲୋକମାନେ ପ୍ରବୃତ୍ତି ପରତନ୍ତ୍ରୀ ଦୁଷ୍କୃତ ମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଲାଞ୍ଛିତ ହଉଥାନ୍ତି। ଯୋଉଥିପାଇଁ ଆମେ କଥା କଥାକେ କହିଦଉଛି କି ଯୁଗ ହେଲା କଳି କାଳରେ ଯୁଗର ସ୍ରଷ୍ଟା ଆମେମାନେ ତ ଭୁଲ କରି କରି ଚାଲିଲେ। ଯେପରି ଭାବରେ ବିବାହ ଯାହାକି ମୁଁ କହୁଥିଲି ଗତ ଥର ଆଲୋଚନା ଛନ୍ଦରେ ସମାଜର ଗୋଟାଏ ସୁନ୍ଦର ସମାଜ ପାଇଁ 4ଟି ସ୍ତମ୍ଭ ଦରକାର। ଏଇ 4ଟି ସ୍ତମ୍ଭକୁ ଯଦି ମଜବୁତ କରି ଦିଆଯାଏ ତାହେଲେ ସାମାଜିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ହବନି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ପୃଥିବୀରେ ବହୁତ ବଡ ବଡ ଜାତି ମଧ୍ୟ ଆଜି ଅବଲୁପ୍ତ ହେଇଗଲାଣି। କେତେ ଦେଶର ନାଁ ଦେଖିବେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଆଉ ନାହାନ୍ତି। ଠାକୁରଙ୍କୁ ପଚରା ହେଇଛି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ, କହିଲେ ଠାକୁର ଆପଣ ତ କହୁଛନ୍ତି ବିବାହର ଯୋଉ 7ଟି ନିୟମକୁ ମାନି ଚାଲିବାର କଥା, ଦେଖାଯାଉଛି ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ତ କିଛି ନାହିଁ। ଠାକୁରଙ୍କ ସମୟର ଘଟଣା, ଜଣେ ଯୁବକଟିଏ ବିବାହ କରିକି ଆସିଛି, ନୂତନ ବିବାହ କରି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ମାନେ ଅତି ସନ୍ତର୍ପଣରେ ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ରଣାମ ନିବେଦନ କରୁଛି। କାରଣ ତା ମନରେ ଭୟ, ସେ ଏକ ଭିନ୍ନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଝିଅକୁ ବିବାହ କରିଦେଇଛି। ଇଏ ହଉଛି ହିନ୍ଦୁ ଘରର ପୁଅ, ସିଏ ଏକ ଭିନ୍ନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଝିଅକୁ ବିବାହ କରିଛି। ସେ ମନେ ମନେ ଭାବୁଛି ବୋଧହୁଏ ଠାକୁର ମତେ ଗାଳିଗୁଲଜ କରିବେ, ହୁଏତ ମନା କରିବେ କିମ୍ବା ଫେରେଇ ଦେବା କଥା କହିବେ। ଏମିତି ବହୁ କଥା ତ ଅଛି। ସେ ଯେତେବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇକି ନିବେଦନ କରିଛି, ଅନେକ ଗୁରୁ ଭାଇ ମାନେ କଥାଟିକି ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଶଙ୍କା ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ କଲେ ଆଜି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଠାକୁର ତାକୁ କହିବେ ସେ ଝିଅକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା କଥା ଇତ୍ୟାଦି କଥା। କିନ୍ତୁ ଦେଖାଗଲା ଠାକୁର ଭାରି ଖୁସି ହେଇଗଲେ, କହିଲେ ଖୁବ ଭଲ କରିছিস, ଖୁବ ବଢିଆ କରିଛୁ। ଏବଂ ସେ ଭାଇଟି ମଧ୍ୟ ଆନନ୍ଦିତ ହେଇଛି। ଆଉ ଏହିପରି ବିବାହ ଗୁଡିକ ଯଦି ସମାଜରେ ପ୍ରଚଳିତ ହୁଏ, ଯୋଉଥିପାଇଁ କୁହାଗଲା ସୁପୁରୁଷର ବହୁ ବିବାହର ପ୍ରୟୋଜନୀୟତା ସମ୍ପର୍କରେ ଯଦିଚ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ବା ସମାଜ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଯୋଉ ବିବାହ ବ୍ୟାପାରରେ ଆମମାନଙ୍କୁ କଥା କହିଦେଇ କରି ଗଲେ, ସେଇ ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ ଆଜି ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟରେ କିଛି କଥା ରଖିବି। କାରଣ ସମୟ ସୀମାର ପରିସର ଭିତରେ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏତେ ବ୍ୟାପକ, ତାକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଆଲୋଚନା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରୟାସ କରିବି କିଛି ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ପାଇଁ। ଠାକୁର ସେଇଥିପାଇଁ କହିଲେ ସେକ୍ସ ଡିସେନ୍ସି ଇନଭକ୍ସ ଦି ଅର୍ଜ ଟୁ ବ୍ୟୁଟିଫାଇ ଦି ସିଭିଲାଇଜେସନ। ଯୋଉଠାରେ ଯୌନ ସଂସର୍ଗ ସୁନ୍ଦର ହୁଏ, ଅଧିରିମାପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇ ଉଠେ, ସେଠି ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ସଭ୍ୟତା ଉଚ୍ଚ ମାନର ସଭ୍ୟତା ହେଇଛି। ଆଉ ସେଠି ଦେଶ ଦୋଷ ପ୍ରତି ମଣିଷର ଭିତରେ ସେଇପରି ଗୋଟେ ପରିପୂରଣ କରିବାର ଏକ ସ୍ୱଭାବ ହିଁ ସତ ଜାଗରିତ ହେଇଯାଏ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଠାକୁର ବାହାଘର ସମ୍ପର୍କରେ ଗତ ଥର ଆଲୋଚନା କରାଗଲା। ଅନେକ ଦିନ ଧରି ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବିବାହ ସମ୍ପର୍କରେ। ଏଠି ବିହିତ ଭାବରେ ବହନ କରିବାର ନାମ ହିଁ ହେଲା ବିବାହ। ଏବଂ କନ୍ୟାଟିକି ଏଠି କନ୍ୟା କୁହାଯାଏ, କାରଣ 10 ବର୍ଷର ଝିଅକୁ କନ୍ୟା କୁହାଯାଏ, 9 ବର୍ଷର ଝିଅକୁ ରୋହିଣୀ କୁହାଯାଏ, 8 ବର୍ଷର ଝିଅକୁ ଗୌରୀ କୁହାଯାଏ, 11 ବର୍ଷର ଝିଅ ହେଇଗଲେ ତାକୁ ଯୁବତୀ କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ଶାଳଙ୍କାର କନ୍ୟା ସମ୍ପ୍ରଦାନ କରିବାର ପରମ୍ପରା ମହର୍ଷି ଗୌତମଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା। ଯୋଉଥିପାଇଁ ଆମେ ମାନେ ବିବାହର କାର୍ଡ ଉପରେ ଲେଖୁ ଓମ୍ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଜାପତି ନମଃ, ଅର୍ଥାତ ହେ ପ୍ରଜାପତି ମାନେ ତମେ ଯୋଉ ନୀତିବିଧି ଅନୁଶାସନ ଦେଇକରି ଗଲ ଏଇ ବିବାହ ବ୍ୟାପାରରେ, ତାକୁ ଆମେ ମାନେ ପରିପାଳନ କରୁଛୁ ବୋଲି ସର୍ବାଗ୍ରେ ଆମେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରୁଛୁ। ତମର ନୀତିବିଧି ଅନୁଶାସନ ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ ମାନେ ପରିପାଳନ କରୁଛୁ। ଆଉ ଏଇଟାକୁ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ବହୁତ ଜୋର ଦେଇଛନ୍ତି। 10ଟା ସଂସ୍କାର କଥା ଠାକୁର କହିଲେ। ଆଦ୍ୟ ସଂସ୍କାରକୁ ଯଦି ନିଆଯିବ ତାହା ହଉଛି ବିବାହ ସଂସ୍କାର। ଆଉ ଏ ସଂସ୍କାର ଭିତରେ 7ଟି ଜିନିଷକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଏଇ ଯେ ଦେଖନ୍ତି ଆଜି ଜଗତର ନାଥ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ କରୁଛନ୍ତି। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନର କେତେ ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ ଆଜି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ପତ୍ନୀ କି ସାଙ୍ଗରେ ନେଇନାହାନ୍ତି, ନିଜର ଭଉଣୀ ଭାଇ ସହିତ ସେମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି ସ୍ୱଧାମକୁ, ଅର୍ଥାତ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମକ୍ଷେତ୍ର, ଯାହାକି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କର ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଭଉଣୀ ସୁଭଦ୍ରାର ଅନୁରୋଧକୁ ରକ୍ଷା କରି ତାଙ୍କୁ ରଥରେ ନେଇକରି ସେ ଘୁରେଇଥିଲେ ଦ୍ୱାରକା। ହୁଏତ ଇଏ ଏକ କିମ୍ବଦନ୍ତୀର ଘଟଣା ପ୍ରବାହ ହେଇପାରେ। ଏଥର କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଘରକୁ ସେ ଫେରିଛନ୍ତି, କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ 12 ବର୍ଷ ବା 19 ବର୍ଷରେ ଥରେ ତାଙ୍କର ନବକଳେବର ହୁଏ। ପରମଦଳ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନୀର ନବକଳେବର ସେହି କିନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସୀମାୟିତ ହୋଇ ଅସୀମ, କିନ୍ତୁ ସେ ସଭିଙ୍କର ଜୀବ ପ୍ରଭାତ। ସେ ସମସ୍ତିଙ୍କର ନବକଳେବର ରୂପ ଧାରଣ କରି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୁଅନ୍ତି। ସେଇ ଏକାଧାରରେ ରାମ, ସମସ୍ତ ଧର୍ମର ସମନ୍ୱୟ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଆମର ଉତ୍କଳୀୟ ପରମ୍ପରାରେ, ଆମର ଉତ୍କଳୀୟ
ଅନୁଶାସନ ବିଶେଷ କରି ଆମ ମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଚର୍ଯ୍ୟାରେ ଜଗତର ନାଥ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏପରି ଭାବରେ ରୁଦ୍ଧିମନ୍ତ ହେଇଛି ଯାହାକି ଆମେ ସେଇ ସମ୍ପର୍କରେ ଭାବିଲା ବେଳେ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ମନେ କରୁ ଯେ ଭାରତ ବର୍ଷର ଏକମାତ୍ର କ୍ଷେତ୍ର ଏଇ ଉତ୍କଳ ଭୂଖଣ୍ଡ ଯେଉଁଠାରେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କର ଆରାଧନା କରାଯାଏ କୁତ୍ରାପି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ନା। ଆପଣ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତ କୁହନ୍ତୁ, ଉତ୍ତର ଭାରତ କୁହନ୍ତୁ, ପୂର୍ବ ଭାରତ କୁହନ୍ତୁ ବା ଯୋଉଆଡେ ଯାଆନ୍ତୁ କୌଣସି ଜାଗାରେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କର ଆରାଧନା ହେଇନି। ଏକମାତ୍ର ସମ୍ଭବ ଏଇଠି। ଏକ ସାଂସାରିକ ଜୀବନର ଏକ ନିଛକ ଚିତ୍ର। ପତ୍ନୀକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇନାହାନ୍ତି, ଚାଲିଗଲେ, ନିଜ ମାଉସୀ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲେ, ମନ ଭିତରେ କ୍ଷୋଭ, ମନ ଭିତରେ ଦୁଃଖ। ସେଥିପାଇଁ ଜଗତଜନନୀ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହେରା ପଞ୍ଚମୀ ଦିନ ମନ ଦୁଃଖରେ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମନ୍ଦିରର ପହଡ଼ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଦୁଃଖରେ କ୍ଷୋଭରେ ରଥର କିଛି ଅଂଶକୁ ଭାଗି କରି ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି। ଆଜି ଫେରୁଛନ୍ତି କାଳିଆ ଶାନ୍ତ ତାଙ୍କର ସ୍ୱଗୃହକୁ। ଏଠି ଲକ୍ଷଣୀୟ ଜିନିଷ ଯେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ଯେ ପରିଭାଷା ଠାକୁର ଯେ କହିଲେ, ଗୋଟେ ବାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ କହିଲେ, ସ୍ୱାମୀ ଯେ ତୋର ଆପଣା ଜନ ପ୍ରିୟ ପରମ ଜୀବନ ସାଥୀ, ସ୍ୱାମୀ ଯେ ତୋର ଆପଣା ଜନ ପ୍ରିୟ ପରମ ଜୀବନ ସାଥୀ, ତାଙ୍କୁ ସୁଖେ ରଖିପାରିଲେ ରହିବୁ ସୁଖେ ଦିବସ ରାତି। ଏକଦମ ସିମ୍ପଲ ଟେକ୍ନିକ। ସ୍ୱାମୀ ହଉଛନ୍ତି ତୋର ଆପଣାର ଜନ, ଆଉ ଏଇଟା ସମ୍ଭବପର ହବ ଯଦି କମ୍ପାଟିବିଲିଟି ରହିଥାଏ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯଦି ସାଦୃଶ୍ୟତା ଥାଏ। ବିବାହରେ ଜଣେ ଜଣକୁ ବହନ କରିବ। ଦେଖିବେ ମା ମାନଙ୍କର ବହୁ ପ୍ରକାର ନାମରେ ତାଙ୍କୁ ଘୋଷିତ କରାହେଇଛି। ସିଏ ହେବ ବୋହୂ, ଯିଏ ବହନ କରିବ ଗୋଟିଏ ବଂଶର ସମସ୍ତ ରେତଧାରାକୁ, ବଂଶର ପରମ୍ପରାକୁ, ବଂଶର ଐତିହ୍ୟକୁ। ତେଣୁ ତା ନାଁ ହଉଛି ବୋହୂ। ଆଉ ଏପରି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ବୋଧେ ପୃଥିବୀରେ ବିରଳ। ଯେତେବେଳେ ବୋହୂଟି ପ୍ରଥମେ ଆସି ଶାଶୁ ଘରେ ପଦାର୍ପଣ କରୁଛି, ତାର ପଦବନ୍ଦନା କରାଯାଏ। ହଳଦୀ ପାଣିରେ ଗୋଡରେ ଧୋଇ ଦେଇ ତାକୁ ପଦବନ୍ଦନା କରି ନେଇ ମାନେ ଅଣାଯାଏ ପରିବାର ଭିତରକୁ। କାରଣ ସେ ନାନ୍ଦିମୁଖୀ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦେଇକରି ଆସିଛି। ଗୋଟେ ବଂଶର ପିତୃପୁରୁଷ ମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ବହନ କରି ହର୍ଷିତ ଫୁଲ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ଆସିକି ଗୋଟେ ଜଣଙ୍କ ଘରେ ପଦାର୍ପଣ କରୁଛି। ଗୋଟେ ନୂତନ ତାର ବର ଯିଏ, ତାର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଯିଏ, ଯାହାଙ୍କୁ ବହନ କରି ସେ ଜୀବନ ବ୍ୟାପୀ ତାଙ୍କ ଯାହାଙ୍କର ହାତ ଧରି ତାର ଜୀବନର ଚଲାପଥକୁ ସେ ସୁନ୍ଦର କରିବ, ସମାହିତ କରିବ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚୁଛି, ସେଥିରେ ଘରର ଶାଶୁ ଯିଏ, ଘରର କର୍ତ୍ରୀ ଯିଏ, ତାକୁ ଆଦର ସହକାରେ ସେ ପରିବାରକୁ ନେଇଯାଉଛି। କାରଣ ଏଗୁଡିକ ସବୁ ବୈବାହିକ ବେଦୀରେ ସଂଗଠିତ ହେଉଥିବା ଗୁଡ଼ିଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ କେବଳ ନୁହେଁ, ୟାର ବହୁତ ମହତ୍ଵ ବି ବହନ କରେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହିଁ ହେଉଛି ଜୀବନ ଭିତ୍ତିକ। ସେଥିପାଇଁ ତ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଲେ ଯଦି କମ୍ପାଟିବିଲିଟି ନ ଆସେ ତାହେଲେ ଦେଖାଯିବ ସେଠି ବିବାହ ବିଭ୍ରାଟ ହବ। ଗତ ଥର ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଏଇ କଥା ଗୁଡିକ ଉପରେ ଜୋର ଦେଇଥିଲି। ପୁରାଣରେ ବିବାହ ବିଭ୍ରାଟ ହେଇକରି କିପରି ଦୁର୍ଘଟଣା ମାନ ଘଟିଛି, ଯଦୁବଂଶ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ, କୃପାଚାର୍ଯ୍ୟ, ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ, ଅଶ୍ୱତ୍ଥମା, ଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ଜୀବନ, ଜରାସନ୍ଧ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଦେଖିଦେବେ ଯଦି, ଏଇ ବାହାଘରରେ କୋଉଠି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ରହିଗଲା, ଯୋଉଥିପାଇଁ ଏଭଳି ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କର ଆଗମନ ହେଇଛି ବାରମ୍ବାରେ ଏଇ ଭାରତ ବର୍ଷରେ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ସେଇ ସମ୍ପର୍କରେ ବହୁତ ଦୃଢତାର ସହିତ କହିଲେ, ଇଏ ହଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରମୁଖ ସ୍ତମ୍ଭ ସମାଜକୁ ସୁଦୃଢ କରିବା ପାଇଁ। ଯେତେ ବଡ ବଡ ରାଜନୈତିକ ନେତୃବୃନ୍ଦ ମାନେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନରେ ଯାଇଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ନିକଟରେ ସେ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ଚାହାନ୍ତି ଆଉ 25 ବର୍ଷ ଗଡେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ସୁବିବାହ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଭଲ ଭଲ ମଣିଷ ମାନେ ଆସିବେ। ଆଉ ଆଜି ସେଇ ଦିନ ଆଉ ଦୂର ନାହିଁ। କିଛି ପରିବାର ଲୋକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ବହୁ ଲୋକ ସମାଲୋଚନା ଛଳରେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଆମ ମାନଙ୍କୁ, କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା କଣ କରିବା ସମ୍ଭବପର? କାରଣ ସରକାର ଗୋଟେ ନିୟମ କରିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଆଇନ କରିଛନ୍ତି ଉଚ୍ଚ ବର୍ଣ୍ଣର। ମୋର ମନେ ପଡୁଛି କୌଣସି ଏକ ସଭାରେ ଜଣେ କଲେକ୍ଟର ଥିଲେ, ମୁଁ ନାଁ ପ୍ରକାଶ କରିବିନି, ଯେତେବେଳେ ବିବାହ ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ କିଛି କଥା ରଖିଛି, ସେ ହଠାତ୍ କରି କହୁଛନ୍ତି, କହିଲେ ସରକାର ମତେ କହୁଛନ୍ତି ଇଣ୍ଟରକାଷ୍ଟ ମ୍ୟାରେଜକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ପାଇଁ। ପୁଅଟି ଯଦି ନିମ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣର ହେଇଛି, ଝିଅଟି ଯଦି ଉଚ୍ଚ ବର୍ଣ୍ଣର ହେଇଛି, ଯଦି ସେମାନେ ବିବାହ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସାମାଜିକ ସ୍ୱୀକୃତି ସର୍ବୋପରି ତାଙ୍କର ଦାୟ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ବହନ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ମତେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦଉଛନ୍ତି। ମାନେ ମୁଁ କଣ କରିପାରିବି ଏଇ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ? ସତରେ ଅଧର୍ମ ଆଜି ଧର୍ମ ଏବଂ ସଭ୍ୟତା ବୋଲି ପରିଗଣିତ ହେଇଯାଉଛି, ଯୋଉଥିପାଇଁ ଯଦୁବଂଶର ସନ୍ତାନ ମାନେ ଶେଷକୁ ମାନେ ପରସ୍ତ୍ରୀ ଅପହରଣକାରୀ, ମଦ୍ୟପାନ କରୁଥିବା ମଣିଷ, ବଡ ମାନଙ୍କୁ ଅବଜ୍ଞା କରୁଥିବାର ମଣିଷ। ଠାକୁର ତ ସେଇ କଥା କହିଲେ, ଉଚ୍ଚ ଅବଜ୍ଞା ଦେଖିବୁ ଯୋଉଠି, ହୀନ ଜାତକ ଜାଣିବୁ ସେଇଠି। ଉଚ୍ଚ ମାନଙ୍କୁ ଯୋଉଠି ଅବଜ୍ଞା କରୁଛନ୍ତି, ଏକାଦଶ ସ୍କନ୍ଧକୁ ଯଦି ଦେଖିବେ, ଭାଗବତର ଏକାଦଶ ସ୍କନ୍ଧରେ ସେଇ ଘଟଣାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। ଶାମ୍ବକୁ ନାରୀ ବେଶ କରି ଉଦର ଲୌହପାତ୍ର ଭରି, ଅର୍ଥାତ ଯଦୁବଂଶର ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ପୁଅକୁ ନାରୀ ବେଶରେ ସଜେଇ ତା ଗର୍ଭରେ ଲୌହ ପାତ୍ର ଭରଣ କରି ଅଷ୍ଟବକ୍ର ଋଷିଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, କହିଲ ଦେଖି ମହର୍ଷି, ଏ ଗର୍ଭରେ କଣ ଅଛି, ପୁଅ ହବ କି ଝିଅ ହବ?
त्रिकालज्ञ सी से सब जानी पारे माने बड़ मान को थट्टा करिवार प्रवणता आपण लक्ष्य करके देखिए जोटी बड़ मान थट्टा करती बड़ मान को माने मनीष सम्मान दे पारे ना ठाकुर जी सुंदर भाव में उच्चे यही बयस बेसी देखी जे था दिवी से था योग्य मान संबंध आर वर्ण श्रेष्ठ करू नित्य श्रद्धा जो बयस बड़ लोक मान देखू से सम्मान दो बयस बेसी देखी जे था दिवी से था योग्य मान से योग्यता अनुसार ही मान प्रदान करू संबंध आर वर्ण श्रेष्ठ करू नित्य श्रद्धा एगुड़िक जदि न कर बुझी नगु पड़ो आम भितर हीनमन्यता रही आम भितर बह विभ्राट रही पितामाता कौन जगार अमेल रही जो यहपरी एक दुरावस्था आज सामाजिक स्तर में आम देखा पाचे तेणु से ठाकुर कहले ये बह पर जोर देते निश्चित भाव में किसी प्रसंग रखी कारण ये प्रसंग एड़े व्यापक दिन दिन धरी आलोचना दरकार ठाकुर जो 7टी पॉइंट उपरे जोर देइछंती मु प्रथम आरंभ करुछि माने झियो मानकर जीवन किपरि हेबा दरकार कारण झियो मानकर गुड़िए नामकरण करा जाइछि तांको एकाधार रे कुहा जाय जाया जाया कहिबार तात्पर्य होला पुनर्जायते इति स जाया जा गर्भरे पुनराय आउथरे पुरुष जन्म ग्रहण करे मु जाने ना को अंचल रे किपरि करी परंपरा अछि किंतु मु देखिछि आम अंचल रे जेतेबेले प्रथमे नारीटी तार स्वामींकर ए जो मधुचंद्रिकार समय उपगत हो जाए पुरुषटी ताको प्रणाम करे आगो नारी की प्रणाम करे दृष्टिकोण अग्नि को साक्षी रखी से प्रार्थना करे हे भगवान विष्णु तमें हूँ माया स्वरूप तमरी मायारू मु जन को नहीं पत्नी भाव में ग्रहण करुच्ची जी मत पतनूर रक्षा कर मोर जीवन पतनूर जी मत रक्षा कर ग्रहण करुच्ची आपण मत आशीर्वाद करूँ मुझेपरी तार गर्भरे आउ थे जन्म ग्रहण करे तेणु ता ना हूँ जाया पुनर्जायते इति स जाया ताकू स्त्री कहुए स्थली धातु निष्पन्न बेष्टन करी जे दीप्ति पाइब जे स्वामी की केंद्र करी जार जीवन रुधिमंत हो उठिबो तेणुक ता ना हूँ स्त्री ताकू कहुए नारी नारयती तीस नारी जे बुद्धि प्राप्त कर समस्त क्षमता रखी तेणु सी हूँ रुजि शक्ति से पर्यंत शिव सब होकर पड़ी जिते बड़े माँ कालींकर पदस्पर्श हृदय तंत्री जिते से आघात कर जागरित हो उठी सब सदृश एवं से जागरित हो गले शिव शिव हूँ मंगलमय ये तो आम मान जीवन शिक्षा भगवान विष्णुंकर चरण प्रांत में बसी माँ लक्ष्मी पदमंचल कर मान ही कौन कामधंदा नाला दिन राति बसिक सी कौन पदमंचलन कर कथा हूँ नारीर स्पर्श नारीर ये जो चलन कथा कहली तेणु ता ना हूँ नारी नारयती इति स नारी से बुद्धि प्राप्त कर समस्त क्षमता भगवान ताकू प्रदान करेणु से बुद्धि प्राप्त कर केते नाम नामित करा जाइछि गोटे माँ को किंतु गोटे पुरुषर एत ना ना केवल आमको कह जाए ये पूरणकारी शक्ति ये पूरण कर पालन कर बापा एवं पिता एवं पति कौन सी प्रभेद ना शिशु ठाकुर कहते दुईटी जाक गोटे धातु निष्पन्न ता हूँ पा धातु जी पालन करेंगे पोषण करेंगे सी हूँ बापा किंतु जनक मध्यम संतान प्रजन्म करे जो सी हूँ पति जहाँ मध्यम ना सी हूँ पिता फरक हूँ एति आ बहार ये सब कर्मकांड गुड़िक करी मनीष को बुझे दि जाए स्वामी स्त्री को बुझे दि जाए देख तुम 7 घेरा बुलुच 7टी संकल्प गत थर मुझे आलोचना कर जीवी नहीं लवण चामर हुए नांदीमुखी श्राद्ध हुए तापर शिलारोहण हुए पत्थर पर तू से सुदृढ़ रही स्वामी जे तोर आपणा जन प्रिय परम जीवन साथी तोर आपणा जन से तू से पत्थर भरी सुदृढ़ होकर रही ताहले तू उपयुक्त बोहू ही पार ये गला बेपार आमर विवाह वेदी पर कर्मकांड फेरिला परे नारी निकट में प्रणाम करे पुरुषटी प्रथम प्रणाम करे हे भगवान विष्णु तमें माया स्वरूप तुम मायारू आ माया शब्दटी अच्छी दुईटी अर्थ नि गोटे हूँ मेजर्ड इनफिनिटी गोटे अनमेजर्ड इनफिनिटी माया माने परिमाप करवा ए विश्व दुनिया आम जहाँ दृश्यमान सेगुड़िक हूँ मेजर्ड इनफिनिटी एमाने इनफिनिटी कि मेजर कर आउ गोटे अच्छा अनमेजर्ड इनफिनिटी अदृश्य जन अमाप बोली जहाँ को कहुए सेठू आसला ठाकुर कहते बाहागर पूर्व किपरि सतर्कतार सहित करने को पड़े आमर जड़े आंचलिक स्तर जड़े कर्मी से दिन कहते जीवन अनुभूति आश्रम जाइछन्ति गुरु परिवार जड़े छोटिया झीटी 7-8 वर्ष 5-7 वर्ष 8 वर्ष झील हठात कर मन भितर गोटे भावच्छ्वास सृष्टिगला टिके स्पर्श कर दियंती एपरी एक दिव्य रक्त को बहन कर जो माटी आसी
ଯେତେବେଳେ ତା ପାଖକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ହାତରେ ଲଗେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ଛିଟକିକି ଚାଲିଗଲେ। একদম ଗାଳି କରିକି କହୁଛନ୍ତି କହିଲେ ଆପଣ କି ଜାନେন ନା আমার গায়ে হাত দিবেন না? ଆପଣ କଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ମୋ ଦେହରେ ହାତ ଦେବେ ନାହିଁ? ଭାଇ ଜଣକ କହୁଥାନ୍ତି କହିଲେ ମତେ ଗୋଟେ ଶକ୍ତ ଚାପୁଡା ପରି ଲାଗିଲା। ଠାକୁର ଯିଏ କହିଛନ୍ତି ମେଘ ତୁ ବଡ ହେଲେ ବି ପୁରୁଷ ଛୁଁତେ ନାହିଁ। ଟିକେ ବଡ ହେଇଗଲେ ଅନ୍ତତଃ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଶିଖେଇ ଦବ ସେ ପୁଅମାନଙ୍କୁ ଯେପରି ନ ଛୁଅନ୍ତି। ବଡମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ କାହା ହାତରୁ ଯେପରି ଉପହାର ଗ୍ରହଣ ନ କରନ୍ତି। ଏଟା ଆମେ ସବୁ ଜାଣିଛେ କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ଆମେ ମାନେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରିପାରୁନେ ଆମର ପରିବାର ଭିତରେ ତାକୁ ସଞ୍ଚାଳନା କରିପାରୁନେ। ଟିକେ ବଡ ହେଇଗଲା ମାନେ ମାର ଦାୟିତ୍ୱ ହଉଛି ଠାକୁର ଯିଏ କହିଲେ ପୁଅର ନିଶା ମାର ପ୍ରତି ଝିଅର ନିଶା ବାପେ। ଏଇ ଧରଣର ପୁଅ ଝିଅ ନଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତିନି ଚାପେ। ଯୋଉଠି ପରିବାରରେ ପୁଅମାନଙ୍କର ନିଶା ରହିବ ବାପାମାନଙ୍କୁ। କାରଣ ମୋର ଏଇ କଲେଜର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ହିସାବରେ ବହୁ ଅନୁଭୂତି ହେଲାଣି ଆଉ ବହୁ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟାକୁ ମୁଁ ଦୈନିକ ପ୍ରାୟ ଭେଟୁଛି ଏଥିରେ। ଗୋଟେ ଘରର ଝିଅମାନେ ସେମାନେ ସାଇକେଲକୁ ଚାବି ପକେଇ ଦେଇକି ଏଇଠୁ ଉଠିକି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ବାପାମାନେ ଆସିକି ଯେତେବେଳେ ମୋ ପାଖରେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି କହିଲେ ସାର୍ ଝିଅଟା ଚାଲିଗଲା। ମୁଁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାରେ। ମୁଁ କହିଲି ଯଦି ଆପଣମାନେ 17, 18 ବର୍ଷ 19, 20 ବର୍ଷ ଧରି ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଏତେ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ପ୍ରୀତିରେ ତାକୁ ଲାଳନ ପାଳନ କରିଥିଲେ କୋଉଠି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଭୁଲ ରହିଛି? ବା ଆପଣମାନେ ଖୋଜି କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉଥିପାଇଁ ସାମାନ୍ୟ ଏକ ଦୈହିକ କାମନାର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେଇ ଗୋଟେ ଝିଅଟି ମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନକୁ ତଳେ ପକେଇ ଦେଇକି ଚାଲି ଯାଉଛି। ବାପା ମା ମାନେ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି ତାଙ୍କର ଭୁଲ କେଉଁଠି ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଟିକେ ଯଦି ବାପା ମାଙ୍କର ଜୀବନ ଚର୍ଯ୍ୟାରେ ସାମାନ୍ୟତମ ଭୁଲ ହେଇଯିବ ଦେଖିବେ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ମାନେ ଫେଲ ବି ହେବେ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ କାହିଁକି ଫେଲ ହୁଅନ୍ତି ସେ ତାର କାରଣ ବି ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ କାହିଁକି ଦୁଷ୍ଟାମି କରନ୍ତି ତାର କାରଣ ବି ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି। କୌଣସି ଜିନିଷ ସେ ବାଦ ଦେଇକରି ଯାଇନାହାନ୍ତି। ପିଲାପିଲି ଏଇ ବାପା ମା ଝଗଡା କରେ ପିଲାପିଲି ଦେଖେ ସର୍ବନାଶର ସଦର୍ଦ୍ଦାରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ରଖେ। ଯୋଉ ବଂଶରେ ଯୋଉ ପରିବାରରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଝଗଡା କରନ୍ତି ସେ ବଂଶର ପିଲାମାନେ ମୂର୍ଖ ହୁଅନ୍ତି ତାଙ୍କର ପାଠ କିଛି ମନେ ରହିବ ନାହିଁ। ଏଟା ପରୀକ୍ଷା ବିଶେଷ। ଏଟାକୁ ଆପଣମାନେ ପ୍ରତି ପଦକେ ଦେଖିପାରନ୍ତି ମୋ ପିଲାଟା କାହିଁକି ଭଲ ପାଠ ପଢୁନି। ତାର କାରଣକୁ ଯଦି ନିରୀକ୍ଷେଇକି ଦେଖାଯିବ ଏଇ ବିବାହ ବିଭ୍ରାଟ କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗତ ହିଁ ଆସିବ। ଏଇ ପୁରାଣ ପୃଷ୍ଠାରେ ସେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ମୁଁ ଦବାକୁ ଚାହିଁବି। ଆମେ ମାନେ ଜାଣିଛେ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ଯାହାଙ୍କର ନାମ ଥିଲା ସତ୍ୟବ୍ରତ ତାଙ୍କର ବିବାହ ସ୍ଥିରୀକୃତ ହେଇଛି। ଯେତେବେଳେ ସେ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରି ଘର ଗୋଡ କାଢିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ହଠାତ୍ କରି ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କ ପିତା ଶାନ୍ତନୁ ମହାରାଜ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ସେଦିନ। ଇଏ ପଚାରିଲେ କହିଲେ ବାପା ଆଜି ପରି ଏକ ମଙ୍ଗଳମୟ ଦିବସରେ ଆପଣ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି କାହିଁକି? ଶାନ୍ତନୁ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି। ଇଏ ଏକ ଘଟଣା ଯୋଉଟା କି ଅନ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଭାବରେ ହୁଏତ ପୁରାଣରେ ବର୍ଣ୍ଣନ କରାଯାଇଛି। କେତେକ ଲୋକ ଏଇ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟ କରନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି କହିଲେ ମତେ ନାରଦ ମହର୍ଷି କହିଦେଇ କରି ଗଲେ ଯେ ତୋ ଠାରୁ ଯୋଉ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ନେବେ ସିଏ ମତେ ହତ୍ୟା କରିବ। ଇଏ ଚମକି ପଡିଲେ ସତ୍ୟବ୍ରତ ସେଦିନ କହିଲେ ଏପରି ଯଦି କଥା ହେଇଥାଏ ତାହେଲେ ମୁଁ ବିବାହ କରିବିନି। ବିବାହଟାକୁ ସେ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ଭୀଷ୍ମ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କଲେ। ଆଉ କାରଣଟାକୁ ଯଦି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ଦେଖିବେ ବିଶେଷ କରି ପ୍ରତିଲୋମଜ ସନ୍ତାନ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ସମାଜରେ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ସମାଜର କିଛି ନା କିଛି କ୍ଷତି କରିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ବଡ ଅତ୍ୟାଚାର ହଉଛି ତାଙ୍କ ବାପା ମାଙ୍କ ଉପରେ। ଯୋଉ ପରିବାର ଦେଖିବ ପିତାମାତାଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ତାହେଲେ ବୁଝି ନେବାକୁ ପଡିବ ସେଠି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିବାହ ବିଭ୍ରାଟ କିଛି ହେଇଛି। ଆଉ ଇଏ ହଉଛି ମୌଳିକ କାରଣ କାରଣ ସେମାନେ ଏଇ କୁପଜାତ ବୋଲି ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି। ଯଦି ପ୍ରତିଲୋମ ବିବାହ ହେଇଯିବ ସେମାନେ କୁପଜାତ ବୋଲି ଠାକୁର ତାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଏମିତି ବହୁ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ବହୁ ନମୁନା ମଧ୍ୟ ଆମେ ମାନେ ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛେ ପରମ ପିତାଙ୍କର ଏ ଅହେତୁକ ଦୟା ଅନନ୍ତ କରୁଣାର ଭିତର ଦେଇ। ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଆପଣ କଳନା କରି ଦେଖନ୍ତୁ। ରାଜା ଶାନ୍ତନୁ ଜଣେ ମହିୟାନ ରାଜା ଭାରତ ବର୍ଷର ହସ୍ତିନା କଟକର ସମ୍ରାଟ ସିଏ କାମନା ବାସନାର ବଶୀଭୂତ ହୋଇ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଘରର ଝିଅକୁ କହିଛନ୍ତି ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ। ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଘରର ଝିଅକୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ସିଏ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସିଏ ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି ଜାହ୍ନବୀ ଜହ୍ନ ଋଷିଙ୍କର ଝିଅ। ଗଙ୍ଗା କୂଳରେ ବସି ଏଇ ଯୋଉ ନଦୀ କୂଳରେ ବସି ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ ଯାହାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନାମ ହଉଛି ଗଙ୍ଗା ତାଙ୍କର ନାମରେ ନାମିତ ହେଇଛି। ଏବଂ ସେ କହୁଛନ୍ତି କହିଲେ ଗଙ୍ଗା କହିଲେ ଥିବି ଗାଙ୍ଗି ବୋଇଲେ ଯିବି। ତାହେଲେ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମେ ମୋ ରକ୍ତ ନିକଟରେ ସରେଣ୍ଡର କରିଛ ମୋ ରକ୍ତକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇଛ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ତମ ଘରେ ରହିବି। ଏବଂ ସେ ତାର ମାନେ କିପରି କରି ତାର ପ୍ରଭାବ ପଡିବ ତା ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନ କରିଦେଇଛନ୍ତି। କହିଲେ ପିଲା ଗୁଡିକ ଅଳ୍ପାୟୁ ହୁଅନ୍ତି। ଯୋଉ ବଂଶରେ ଦେଖିବ ପିଲାମାନେ ଅଳ୍ପାୟୁ ହଉଛନ୍ତି ବୁଝି ନେବାକୁ ପଡିବ ସେଠି କିଛି ବିବାହ ବିଭ୍ରାଟ ଘଟିଛି। ଠିକ ସେଇଆ ହିଁ ହେଲା। ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ସବୁ ଭାଇ ଗୁଡିକ ମୃତପ୍ରାୟ ହେଇଛନ୍ତି। ହୁଏତ ଅଲଗା ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନ କରାଯାଇଛି କିଏ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ନେଇ ସେ ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି। ହଁ ଯଦି ମାରି ଦେଇଥିବେ ତାହେଲେ ସେ ଭଲ କରିଛନ୍ତି। ଏଇଥିପାଇଁ କାରଣ ସେ ପ୍ରତିଲୋମ ସନ୍ତାନ ମାନେ ସମାଜର ଅବକ୍ଷ ଆହୁରି ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ ଆଣିଥାନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଇଏ ତାଙ୍କର ଚେତନା ଫେରିଛି ସାଧନ କରିଛନ୍ତି ଯାହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ସତ୍ୟବ୍ରତଙ୍କର ଜନ୍ମ ବା ଭୀଷ୍ମଙ୍କର ଜନ୍ମ
सारा जीवन किंतु से अधर्मर पछरे रहीगले एटा होची सेमानकर प्रकृति तेणु ठाकुर कहले विवाह को खेलना भाव ना जो तुम जीवन आ जनन जड़ित दीटा जिनिस आमर आसुची गोटे हूँ आमर लाइफ मोर जीवनटा जड़ित ये जनन मध्य जड़ित कारण मुझे गत थर कही बह तीनो मुख्य उद्देश्य ठाकुर कहले जेनेटिक एनरिचमेंट गोटे हूँ कल्चराल एनरिचमेंट आ गोटे हूँ फिजिकाल एनरिचमेंट शारीरिक समृद्धि हम सांस्कृतिक समृद्धि हम एवं तत्सहित यही माने जन्मगत समृद्धि मध्य आसीबो समाज रे भल भल मनीष आस्ते आस्ते विवर्तन प्रक्रिया भीतर दे समाज मध्य विवर्तित हो उठिबो जदि ठिकना भाव में विवाह करे तेबे विवाह पूर्व श्री श्री ठाकुर केते गुडी कथा भी मना करिछन बिए रे आगे पढ़ले मेरे अन्य पुरुष झुंकेर मन स्वामीर संसार परिवारे करते ना रे पारे अपन जो झीटी विवाह पूर्व अन्य कौन पुरुषर प्रेम हो भाव हो पड़ी जाए सी केतेबेले जीवन सारा मध्य ता स्वामी बा ता परिवार को आपणार कर नहीं पारिबो नाही तेणुक आमर बागदान प्रक्रिया प्रसंग में कहुला से हुए तो से बाल्य विवाह प्रथा प्रचलित नाला या पछरे बहु कार्य कारण को लक्ष्य करके पूर्वसूरी माने एकदम फिक्स करते सरकार तो नियम करदे ना 18 वर्ष ना झील विवाह करें 21 वर्ष ना पुओ विवाह करें आम बुझीपारुना ए 18 वर्ष और 17 वर्ष भितर प्रभेद कौन जदि सुप्रीम कोर्ट आम आपेक्स कोर्ट एक सुंदर जजमेंट ये प्रसंग में रही किपरि करी जे पर्यंत गोटे गोटे मनीष गोटे झीटे तार जीवन पे राशनल जजमेंट न करि पारुची से पर्यंत बह अनुचित एवं तो सरकार कहते एका बयस हो गले आहरी भल आम गाँवली किंतु शुणीलु बर 30 कन्या दशा बर को हो 30 वर्ष कन्या को हो 10 वर्ष मुझे आगू को आसवि से प्रसंग में एत सुंदर कथा गुड़ी भी आलोचना कर ठाकुर कहते बह पूर्व जो झीटी पुरुष मान अन्य कौन बारंबार पुरुष संसर्ग में आसे पुरुष मान स्वामी भाव में परिकल्पना करे प्रायश देखा जाए से संतान संतति भल हे ना से परिवार को सी अपनार करें से अमेरिकन जन रिसर्चर कहते गोटे मार यूट्रसटा हूँ गोटे कैमेरा फिल्म पर से कैमेरा फिल्म जरे जार छाप थे पड़ सेटा जीवन व्यापी परिवर्तन कर जो आमर विधवा विवाह प्रसंग में मना कराई यही कम दिन तलर कथा आमर नरसिंहपुर झीटी ना तो कहबी नहीं झीटी एमती किसी विवाह विभ्राट जो तार डाइभर्स पर्यंत कथा गला आचार्य पाखे जाकि नवेदन कर आचार्य देव सबू शुणिला कहते देख निज गोड़े छिड़ा हवा चेष्टा कर किसी दिन जाऊ निज गोड़े छिड़ा चेष्टा कर पढ़ापढ़ी टी कर तापर देखू जदि सुविधा है सुविधा जदि हुए ताले हुए तो विवाह करा जाई पारे तेणु ये मध्य सामाजिक स्वीकृति दवाई आम मैंने बर्तमान प्रति मुहूर्त जहाँ आचार्य देव मान को निर्देश दौरान कारण से जीवन ही नष्ट हो जाऊँ विधवा विवाह मना करा जाइथला मुझे विधवा विवाह प्रसंग कहि से पुराण पृष्ठार पुणी गोटे घटना आसुची मन भीतर सत्यवती समय कथा शांतनु राजा ना विवाह कर सत्यवती की आउ से सत्यवती प्रथम गोटे संतान को जन्म देते ना हूँ व्यासदेव पराशर ऋषि मध्यम जड़े ब्राह्मण मध्यम बयस जी 40 वर्ष बड़ थे मध्यम गोटे संतान देते सी हूँ व्यासदेव आ व्यासदेव परी संतान बोधे दुनिया जन्म ने कि नहीं सन्देह कारण सी बोधुए 4 वेद को संकलन कर 18 पुराण रचना कर गीता ठारू आरंभ कर सबू जिनिसर रचयिता होती स्वयं व्यासदेव एत बड़ ज्ञानी त्रिकालज्ञ पुरुष जहाँ को देपायन व्यास बोली कहगला जहाँ जन्मदिन पालन करवा परदिन आम गुरु पूर्णिमा दिन एपरी जड़े महियान संतान भूत दुनिया गर्भ को आसी फल कौन है पितामह भीष्म 3टी कन्या को जाकर आसिले आउ से कन्या 3टी ना जानी अंबा अंबिका अंबालिका से घटना प्रवाह अंबिका और अंबालिका को 2 भाई सहित बह कर से 2 जन जाक भाई होती चित्रवीर्य एवं विचित्र वीर्य से अल्पायु होती कहीं अल्पायु होती तार कारण ही है सत्यवती मध्यम पिला 2टी जन्म होते सत्यवती आगुरी पूर्व विवाह कर व्यासदेव को जन्म करते परवर्ती समय शांतनु विवाह कर जहाँ को आम विवाह माने विधवा विवाह सहित तुलना कर चित्रवीर्य विचित्र वीर्य 2 जन पुत्र जन्म होती से अल्प दिन मरीगले तेणु से वंश को रक्षा करने से पुणी सहायता लोड़ी माँ सत्यवती पुत्र प्रथम पुत्र जहाँ को व्यासदेव कहूचे मध्यम से संतान को जन्म दिया
आउ से जो संतान जन्म करिवार जो समय जो घटना प्रवाह आ तार मुख साक्षी होउछन्ति धृतराष्ट्र एवं पंडु जने आखि बंद कर देथिला अंबिका जार फलस्वरूप धृतराष्ट्र जन्म आउ जने होउछि अंबालिका जे पांडुर वर्ण सदृश हो गला तार चेहरा कारण एपरी जने विराट तपस्वी को से सह कर पारि ना तेणु जने रुग्ण संतान जन्म धारिणी सी होइछन्ति आ तांका ना होउछि आपनकर पंडु अपर पक्षरे गोटे दासीटी हेले मध्य से ता स्वामी की जेपरी भाव में वर्ण करिछि सेपरी संतान अधिकारी होइछन्ति आ से भक्त विदुर कथा माने शुणिछे तेणु ये हूँ विज्ञान शिक्षा आम मान ये हूँ धर्मीय शिक्षा आम मान ये हूँ आम जीवनीय शिक्षा तेणु पुराण जो विभ्राट गुड़िक सब तार मूल कारण किंतु रही विवाह विभ्राट तेणु ठाकुर कहते बाहागर पूर्व अंतत पक्षे झील मान कहे सी कौन पुरुष मान संस्पर्श जेपरी न आसे आम मैंने सत्संगी आजिकल तो एक को एजुकेशन हो ठाकुर जहाँ घोर विरोध कर कारण सी कहते कारण पुरुष तो सी पचरा गला ठाकुर को जो पचरा गला ठाकुर कहते अरे पागल देखी कि नरक निशाण उड़ी कहीं तार गोटे नमूना देख विश्वविद्यालय सह शिक्षा जदि नर्क देखा चाहूँ विश्वविद्यालय को जा कॉलेज मान को जा जो पुओ झील एकाठी बसिक पाठ पढ़ुं कारण पचरा जाइए ठाकुर कहते पुओ झील एकाठी बसी करें पढ़ाशुना पाठ पढ़ार जागिब कामर उपासना तमें जिते जहाँ कर ना कहीं गोटे पुओटे गोटे झीटे कारण स्वाभाविक प्रक्रिया उभय उभयों प्रति आकृष्ट से ही तार फलस्वरूप थरे जदि मानसिक स्तर में तार से छाप रहीगला से भल पिला जन्म दे पार ना जोटा कि एक सामाजिक जो निषेध करार कथा ता कि आम मैंने खाली से नुहे आउ गोटे कथाटी रही हूँ तो समस्त भल न लगिपे ठाकुर कहते कौ परिवार तुम झील आण ये प्रसंग में हूँ आप क्षमा करेंगे कि ठाकुर कहते जो बाणीटी कहूँ जे वंशते मे बेसी पुरुष जन्मे कम जो वंश बेसी झील मैंने जन्म नि पुरुष माने पुओ मैंने बहुत कम जन्म नि हिसाब करे कर भी देखे से दिके दम हिसाब करी से मना करी ना किंतु हिसाब करी अंतत से दिक को नजर पकई विवाह कर छेलेर संख्या प्रबल हले सेठी किंतु भालो जो परिवार रे पुओ मान संख्या अधिक से परिवारटा भल कहीं जो क्रमजमर कथा आसो विज्ञान भित्तिक कार्य कारण आसो खाली से नुह मेयर संख्या बेसी हल वंश है ना आलो जदि से परिवार रे झील मैंने बेसी जन्म नहीं से वंश जदि झील अणा जाए वंश तुम आलोकित हम ना मना करना बहु कार्य कारण देकर कहीं झील जन्म होती किपर एसिडिटी मनीष भितर जो एसिड कथा कहुई मनीष किपर परिवर्तित हो जाए न्यूट्रालाइज करने से ठाकुर जहाँ कहते यही संपर्क ठाकुर को अनेक आलोचना अच्छी आउ गोटे कथा कहले निम्न वर्ण नारी झोंक एर बड़ा नहीं घूण्य गति माने जो देख निम्न वर्ण जो झील मानकर माने झोंकटा रोचे ताठू बड़ी घूण्य गति आना इतर झोंका दुष्ट चे ढेर भारता उच्च रते आ जो मैंने देखिए निम्न वर्ण करने को पसंद करुँच देख कि माने विभ्राट किसी अच्छे पितामाता मध्यम जार फलस्वरूप यहपरिक सन्तान मानकर झील मानकर कन्या मानकर निम्न प्रति वर्ण प्रवणता अंतर भितर जागी उठे किंतु आमे तो देखीचु सावित्री ठार आरंभ कर जो महिषी महिला माने भारत वर्ष जन्म ग्रहण करते निष्ठा से चिंता विशेषकर द्रौपदी सोमवार कथा मान कल्पना कर देखते जिते एपरिक कर्णपरी महान रथी जिते जाऊँगी माने सरभेद करने से मना करदे बारण कर ना मुझे तुमको वर्ण करी कारण तुम्हें हूँ सुतपुत्र मु जड़े क्षत्रिय नारी मु जड़े वीरांगना मुझे तुमको किपरि वर्ण करी ये थिला से झील मान तत्कालीन समय शिक्षा आजिकल किंतु ये शिक्षा गुड़िक आम कॉलेज ना पढ़ाऊँ एबे तो सब नुआ नुआ सब्जेक्ट आसला गोटे नुआ सब्जेक्ट आज एथिक्स आ विशेषकर नारी शिक्षा जोर दि जाए वर्ष प्रवर्तन करागला खुशी लगुच सतरे मनीष डेरी हो पछे विलंब हो समाज ये ठाकुर दर्शन को ग्रहण करने को बाध्य ही हम तेज ठाकुर जो 7टी पॉइंट कहते गोटे है वर्ण गोटे वंश गोटे शिक्षा स्वास्थ्य अभ्यास स्वभाव एवं सर्वशेष आसूची व्यवहार यही 7टी जिनिस को नजर पकईकि जब झील निर्वाचन करा जाए तेबे अंतत पक्षे विवाह विभ्राट हम ना ठाकुर बाणी मध्यम कहले इष्ट ना हुए बाहा उठई अग्नि तुहा को तुहा जो इष्ट नहांती जदि से बाहागर है उठई अग्नि से अग्नि ही जलिब इष्ट स्वार्थ प्रतिष्ठा जार परिणयर मूले
तार विवाह हुए सार्थक रंग तार उछुले जो इष्ट स्वार्थ प्रतिष्ठा कर लक्ष्य रुहे ताले सेठी निश्चित भाव में उच्च मानर संतान मान आसवे तेज संक्षिप्त कार्य टिके कहि वर्ण संपर्क ठाकुर कहते वर्ण मान कौन ये चतुर्वर्ण सृष्ट गुण कर्म विभाग से बोली भगवान श्रीकृष्ण कहीदे गले एक सामाजिक विधि व्यवस्था अनुजाई गोटे क्लास सृष्टि कले अनेक लोक कहती कहले बोधे कास्ट हो गला ठाकुर किंतु कहते क्लास मान श्रेणी विभाग ये गुण कर्म को भित्ति करी चारि वर्ण सृष्टि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ठाकुर मध्य वाणी माध्यम कहले शूद्र हल जातिर चाका वैश्य जोगाए देशर टाका आ क्षत्रिय राजार धात सबार पूरण विप्र जात चारि वर्णर लोक चारि प्रकार काम करेंगे आउ एठी अनएम्प्लॉयमेंट रहिबो नाही आपण परीक्षा करी चिंता करी देखंतु एजुकेशन सेक्टर रे से ब्राह्मण बोली जहाँ कहुच्छी तथाकथित जन्मगत नुहे ब्राह्मणत्वर कर्म कर मनीष मैंने जब रुहते समाजर अनएम्प्लॉयमेंट आसंता ना क्षत्रिय मैंने जब एडमिनिस्ट्रेशन रुहते वैश्य मैंने जब इंडस्ट्री एंड ट्रेड रुहते एवं सर्विस सेक्टर जब शूद्र मैंने रुहते बोधहुए यही देश में माने अनएम्प्लॉयमेंट आसंता ना 40 वर्ष तलर इतिहास को आप अनुधान करेंगे कौन सी जगार हुए तो आप देखिए ना कई अनएम्प्लॉयड थिला बोली से ठाकुर आग वर्ण उपर प्रथम कथा कहते पुणी कहूँ वर्ण मान ही आवेग अनुरंजना जो संस्कार उछुली उठे स्वतः स्वता ऊर्जना सत्तार तुम चित संवेग जे भाव स्वत अभिस्थान अवस्थान वर्ण ही तुम ही किंतु शाश्वतता ही अधिष्ठान ये आला वर्ण बेचार सवर्ण विवाह करने ठाकुर कहते प्रमोद भाई डिस्टर्ब हो गले पूरा लाइन कटिज तेणु ठाकुर कहते अनुलोम प्रतिलोम दुई प्रकार विवाह कथा कहले सवर्ण अनुलोम एवं सवर्ण प्रतिलोम मध्य होई पारे असवर्ण अनुलोम और असवर्ण प्रतिलोम मध्य होई पारे कंपैटिबिलिटी एठी आसीबो एका वर्ण रे विवाह करबाटा खूब भलो जिनिस असवर्ण अनुलोम बा जदि बा करा जाय सेमानकर देव कार्य रे करिवार अधिकार न थाए मां मानकर झियो मानकर अर्थात जदि जने ब्राह्मण घर पुओ सी जदि कोनोसी क्षत्रिय घर झियोटा को विवाह करे सेमाने हुए तो पत्नी धर्म परिपालन करिपारନ୍ତି किंतु सेमाने देव कार्य वंशर देव कार्य से नियुक्त कर ठाकुर मध्य प्रकारांतर मना करिसेंती आमे लक्ष्य करिकी देखिचे गुरु परिवार मध्य लक्ष्य करिचे मुझे कथा कहू साहस करेंगे ना तेबे ये जो वर्ण कथा कहगला तार बहुत उपवर्ण मध्य अछंती जेमती ब्राह्मण उपरे रहिला कौड़िया ब्राह्मण द्राविड़ ब्राह्मण उत्कलीय ब्राह्मण दाक्षिणात्य ब्राह्मण से उत्कल ब्राह्मण भितर दी प्रकार अच्छा भितर गोटे तेरघरिया ब्राह्मण बा जाजपुरिया ब्राह्मण ये जातिर विराट इतिहास ओडिशार जेते प्रकार जाति प्रथा आम मैंने लक्ष्य करके देखिंट ये जातिर मध्य एक विराट इतिहास रही गोटे गोटे उपवर्ण को लेकर गोटे गोटे दिन भी आलोचना करा ठाकुर किपरि करी ए विवाह व्यापार पर जोर देइछंदी बेंगल आप देखिए गोटे विप्र अच्छा से पारशव विप्र बोली कहते जो ब्राह्मण मैंने साधारणतः शूद्र घर में बह करती कहुए पारशव विप्र अस्पृश्य बोली ग्रहण करा जायथिला किंतु श्री ठाकुर स्पृश्य बोली माने पदमर्यादा देइछंती आउ सेमानकु साधारणतः कहुए पारशव विप्र जो विप्र वैशाल मिलन हुए जो विवाह हुए कहुए अंबष्ट विप्र से बहुत दृष्टान्त समाज में अच्छी खाली से नुहे विप्र क्षत्रिय जदि मिलन हुए कहुए मेधावसिक्त विप्र ये जड़े भाई मत एक दिन तले मत प्रश्न करूला एगुड़ी हुए तो मुझे उत्तर प्रकारांतर देती क्षत्रिय वैश्यर जदि मिलन हम तेज महिष क्षत्रिय क्षत्रिय शूद्र मिलन हेले उग्र क्षत्रिय वैश्य शूद्र जदि मिलन हुए कहुए करण आईटा किपरि करी जाति गुड़िक सृष्टि मारी ठारू आरंभ कर ओडिशा रे सृष्टि होता अनेक जातिर इतिहास को जदि अनुधान करेंगे यही जो माने विवाह जोगु ही ये सब जाति गुड़िक सृष्टि होती केतक जाति दिन दिन अवक्षय होगा लगे ये कारण विवाह विभ्राट से वंश से परिवार ही देखा देपर आसूची वंशर कथा ठाकुर कहते गोत्र माने वंश बुझू एक रेतर वंशधारा पारस्पर्य बहु रूपे अमर चलने चलंता गोत्र माने गोटे हूँ वंश जो वंश हूँ माने एक रेतर वंशधारा आ गोत्र संपर्क आम जाचे सब आश्चर्य चकित जिन आम ब्लड ग्रुपटा साधारणतः 5 प्रकार जाने ए ग्रुप बी ग्रुप ए बी ग्रुप ओ ग्रुप एम 3-4 प्रकार ब्लड ग्रुप जोटा कि विज्ञान मैंने परीक्षा निरीक्षा कर भारतीय मुनि ऋषि मैंने 32 प्रकार ब्लड ग्रुप कथा कहते जिते प्रकार आम गोत्रधारी पुरुष मानकर रक्त सब प्रवाहित होकर चली से गोटे गोटे ग्रुप आईटा आइडेंटिफाई कर सब प्रत्येक रक्त वैशिष्ट्य समन्वित से जो धारा रेत धारा भीतर देकी से वंशर परंपरा से वंशर ऐतिह्य से वंशर संस्कृति लुकायित भाव में थाए
ତେଣୁ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ସତ୍ କୂଳର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହଉଛି କଣ? କୂଳ ମର୍ଯ୍ୟାଦାକୁ ରକ୍ଷା କରି ଚାଲିବା। ଯୋଉମାନେ କୂଳ ମର୍ଯ୍ୟାଦାକୁ ରକ୍ଷା କରି ଚାଲନ୍ତି, କୂଳ ମର୍ଯ୍ୟାଦାକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତିନି, ବାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ ତ କହିଲେ ପିତୃପୁରୁଷ ଚେତନ ଧାରା ନିଛକ ଯଦି ଛାড়তে হয় ସ୍ପଷ୍ଟ ଗଳାতে বলছি আমি ওইটি কিন্তু ধর্ম নয়। ଯୋଉଠି ପୂର୍ବପୁରୁଷ ମାନଙ୍କର ଚେତନ ଧାରା କୁ ଛାଡିବା ପାଇଁ ପଡିବ, ସେଇଟା କିନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କର ପରିଭାଷାରେ ଧର୍ମ ନୁହଁ। ତେବେ ସତ୍କୂଳର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହଉଛି କୂଳ ମର୍ଯ୍ୟାଦାକୁ ରକ୍ଷା କରିକି ଚାଲିବା। ସେମାନଙ୍କର ଶାନ୍ତ ସ୍ୱଭାବ ରହିବ। ଯୋଉ ଲୋକମାନଙ୍କର ଶାନ୍ତ ସ୍ୱଭାବ ବୁଝି ନେବାକୁ ପଡିବ, ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ସତ୍କୂଳ ବଂଶଜ। ଏବଂ ଖାଲି ସେତିକି ନୁହଁ, ସେମାନେ ପ୍ରବୃତ୍ତିର ଦମନ କରିପାରନ୍ତି, କ୍ଷମାଶୀଳ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତି, ସହ୍ୟ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରବଳ ହୁଏ। ସେତିକି ନୁହଁ, ଅଧ୍ୟବସାୟ ଚରିତ୍ର, ତାପରେ ତପନଚର୍ଯ୍ୟା ଅନୁଶୀଳନ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଅନୁପାତିକ ଆଭିଜାତ୍ୟ ସନ୍ଦିଚ୍ଛାପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଧୟନ, ଏଇ ସବୁ ଗୁଡିକ ଗୋଟେ ଭଲ ସତ୍ କୂଳ ବଂଶଜ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କର ଭିତରେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ। ତାପରେ ଆସୁଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ମଣିଷର ପରମାୟୁ ତାର ଜନ୍ମଗତ ଜୈବିକ ସଂସ୍ଥିତି ଉପରେ ହିଁ ନିର୍ଭର କରେ। ଦି ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ଗେଟଅପ୍ ଡେଟରମାଇଣ୍ଡ ବାଇ ବାର୍ଥ, ମାନେ ବାର୍ଥରେ ଡେଟରମାଇନ୍ ହେଇଯାଏ ତାର ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ଗେଟଅପ୍ ସମ୍ପର୍କରେ। ତେଣୁ ତାର ଜୈବିକ ସଂସ୍ଥିତି, ସେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଟାକୁ ମଧ୍ୟ ନଜର ଦେବା ପାଇଁ ସେ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ସୁଷ୍ଠୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନୀ ଯୌନ ସଂସ୍ରବର ଭିତର ଦେଇ ସୁଷ୍ଠୁ ସଂଗତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୈବିକ ସଂସ୍ଥିତି ଲାଭ କରିବା ଉପରେ ହିଁ ମଣିଷର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଓ ତାର ପରମାୟୁର ଅର୍ଥାତ୍ ବଞ୍ଚି ରହିବାର ଦୀର୍ଘତ୍ୱ ନିର୍ଭର କରେ ବେଶୀ। ତେଣୁ ଯୋଉମାନେ ସଦାଚାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବାର, ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ଆୟୁଷ୍କାମୀ ହେବାକୁ ଚାହ, ଆୟୁଷ୍କାମୀ ହେବାକୁ ଚାହ ସଦାଚାର ପରାୟଣ ହୁଅ, କାମଚାରା ସୃଷ୍ଟ ଝିଅକୁ ବିବାହ କର ନା, ତୁମଠାରୁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ କୁଳୋଦ୍ଭବ କନ୍ୟାର ପାଣି ଗ୍ରହଣ କର ନା, ସମାନ ବା ତୁମଠାରୁ ଅପକୃଷ୍ଟ ସତ୍ କୁଳୋଦ୍ଭବ କନ୍ୟାର ପାଣି ଗ୍ରହଣ କର ନା, ଯେଉଁ ବଂଶର ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ବେଶୀ ଓ ଆୟୁର ଭୋଗ କାଳ ବେଶୀ ସେଇ କନ୍ୟାକୁ ତମେ ଗ୍ରହଣ କରିପାର। ଇଏ ବିବାହ ବ୍ୟାପାର ଉପରେ ଠାକୁର କହିଲେ ସତ୍କୂଳ ସମ୍ପର୍କରେ କହୁଛନ୍ତି। ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ବୟସର ଫରକ, ଆମେ ଯେ 20 ବର୍ଷ କଥା ଠାକୁର କହିଲେ 15ରୁ 20 ବର୍ଷର ଫରକ ରହିଲେ ବିବାହଟା ସେଠି ଉଚ୍ଚମାନର ହୁଏ। ଠାକୁର ସେଦିନ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଯାଇ କହୁଛନ୍ତି ଆୟୁର୍ବେଦର ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ସ୍ତ୍ରୀର ଭାଇଟାଲ ପାୱାର ଇଣ୍ଡ୍ୟୁସ୍ଡ ହୋଇ ୱିକ୍ ପୁରୁଷର ଭାଇଟାଲିଟିକୁ ସମତାରେ ଆନୟନ କରେ, ଆଉ ସମବୟସ୍କ ହେଲେ ଇକ୍ୱାଲ ଡେଟୋରିଓରେସନ ହୁଏ। ତେଣୁ ଋଷିମାନେ ବୋଧହୁଏ ବୟସର ଏତେ ଡିଫରେନ୍ସର ପକ୍ଷପାତୀ, ନହେଲେ ଅପୁଷ୍ଟ ଅସୁସ୍ଥ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତି। ମୁଁ ଗତ ଥର ବି ଆଲୋଚନା କରିଥିଲି, ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ବିବାହରେ ପୁଅ ଝିଅର ବୟସର ଫରକ 15ରୁ 20 ବର୍ଷ ରହିବା ଉଚିତ ହବ। ବିଜ୍ଞାନ ମାନେ ବାସ୍ତବିକ କହିବା ଆରମ୍ଭ କଲେଣି ଗୋଟେ ନାରୀର ପ୍ରଜନନ କ୍ଷମତା 45 ବର୍ଷରେ ହିଁ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଏ, 45ରୁ 50 ବର୍ଷ ଭିତରେ, ଏବଂ ଗୋଟେ ପୁରୁଷର ପ୍ରଜନନ କ୍ଷମତା 65ରୁ 70 ବର୍ଷରେ ବନ୍ଦ ହୁଏ। ତେଣୁକରି ଏଇ ଯୋଉ ଡିଫରେନ୍ସ ରହିଲା 20 ଇୟର୍ସ, ଏଗୁଡାକ ଯଦି ଆଡଜଷ୍ଟେଡ ନ ହୁଏ, ବାଲାନ୍ସ ନ ହୁଏ, ତାହେଲେ ପ୍ରାୟଶଃ ଦେଖାଯାଏ ସେମାନଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଯୌନ ଜୀବନ ବିଷାଦପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇ ଉଠେ। ତେଣୁକରି ବୋଧ ହୁଏ ଏ ବିବାହରେ 15ରୁ 20 ବର୍ଷ ଫରକ କଥା ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ମଧ୍ୟ ଜୋର ଦେଇଛନ୍ତି। ୟା ପଛରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବହୁତ ବିଜ୍ଞାନଗତ କାରଣ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ମନୁସଂହିତା କହୁଛନ୍ତି ତ୍ରିଶତ ବର୍ଷ ହେତ କନ୍ୟା ହୃଦୟ ଦ୍ୱାଦଶ ବାର୍ଷିକ ତସ୍ତ ବର୍ଷ ବର୍ଷାଂ ବା ଧର୍ମେ ସିଦ୍ଧତି ସତ୍ୟ, ଅର୍ଥାତ୍ 30 ବର୍ଷର ପୁଅକୁ 12 ବର୍ଷର ମନୋବୃତ୍ତି ଅନୁସାରେ କନ୍ୟାକୁ ଉଦ୍ବାହ କରିବା ଉଚିତ, 24 ବର୍ଷର ପୁଅ 8 ବର୍ଷର ଝିଅକୁ ବିବାହ କରିବା ଉଚିତ ବୋଲି ଏଟା ମନୁସଂହିତାରେ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ଆୟୁର୍ବେଦ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ତଟକା ମାଂସ ନବାର୍ଣ୍ଣ ବାଳା ସ୍ତ୍ରୀ କ୍ଷୀରପାନ ଉଷୁମ ଘିଅ ଉଷୁମ ପାଣି ଏଗୁଡିକ ଯେପରି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟପ୍ରଦ, ଠିକ ସେଇପରି ଭାବରେ ବାଳା ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଗୋଟେ ପରିବାରକୁ ରକ୍ଷା କରିବାରେ ବହୁ ଭାବରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଏବଂ ଠାକୁର କହିଲେ ଯାହାକୁ ପତି ରୂପେ ବରଣ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ତାହାକୁ କେବଳ ବଧୂ ରୂପେ ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ, ବରଂ ଭାବ ଦେବତା ପରି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପରି। ଭାବ ଓ ବୟସର ନୈକଟ୍ୟ ମଣିଷର ବୋଧ ଓ ଗ୍ରହଣ କ୍ଷମତାର ଦୂରତ୍ୱ ଘଟାଇଥାଏ। ତେଣୁ ସ୍ୱାମୀ ଓ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବୟସର ପାର୍ଥକ୍ୟ, ପୁରୁଷ ଯେ ବୟସରେ ପ୍ରଥମ ସନ୍ତାନ ହୋଇପାରେ ସେତେ ଦୂର ହେବା ଉଚିତ। ସାଧାରଣତଃ 14ରୁ 19 ବର୍ଷ ଭିତରେ ପୁରୁଷ ପ୍ରଜନନକ୍ଷମ ହୁଏ, ତେଣୁ ବୟସର ଫରକ ଏତିକି ବର୍ଷ ରହିବାଟା ହିଁ ଉଚିତ। ଠାକୁର ପଚରା ହେଇଛି, ଶେଷ ଉତ୍ତରଟି ମୁଁ କହୁଛି ବୟସ ଅଧିକ ହେଲେ ସୁବିଧା କଣ ହବ? ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଅନରେବଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଆସେ, ତେଣୁ ଭକ୍ତି ବି ରହେ, ଅନୁବର୍ତ୍ତିନି ହୁଏ। ପୁରୁଷ ସ୍ତ୍ରୀ ସଙ୍ଗ ହେବା ଫଳ ଯଦି ସାଙ୍ଗ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ଏକା ବୟସ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଫଳ ମଧ୍ୟ ବିଷବତ ହୁଏ। ବହୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସାଣ୍ଡିଲ୍ୟକୁ ମନସ୍ୱିନୀ ବି ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି କି ମୁଁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର କେମିତି ପ୍ରିୟ ହେବି? ଉତ୍ତରରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଅମଙ୍ଗଳକର କଠୋର ବାକ୍ୟ କେବେ କହିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଦରଜାରେ କେବେ ଛିଡା ହବନି। ଏଟା ଆପଣ ସାଣ୍ଡିଲ୍ୟ ତାଙ୍କ ସୂତ୍ରରେ କହୁଛନ୍ତି। ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ ବୋହୂ ମାନଙ୍କୁ ସାଧାରଣତଃ କହୁଛନ୍ତି କେହି କେବେ ବେଳେ କୌଣସି ବୋହୂ ଯଦି ଆସିକି ଦାଣ୍ଡ
ମାନେ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଦରଜା ପାଖରେ ଛିଡା ହେବାଟା ଗୋଟେ କୁଲକ୍ଷଣ, ଏଗୁଡାକ ମଧ୍ୟ ମନା କରିଛନ୍ତି ଆମର ମହର୍ଷି ମାନେ ମନା କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ସମୟ ସମାଗତ, ଏତିକି ଆବେଦନ କରିପାରେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ହିସାବରେ ଠାକୁରଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ରିଫର୍ମେସନ, ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସତ୍ସଙ୍ଗ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ମାନେ ଯଦି ଆମେ ମାନେ ଦୃଢ ସଂକଳ୍ପ ହେଇକରି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଯଦି ସତରେ ଭଲ ପାଉ, ଏଇ ଯୋଉ କୁହାଗଲା ଇଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରତି ଟାଣଟା କି ମାନେ କଣ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ। ଯଦି ଆମେ ମାନେ କମ୍ପ୍ରୋମାଇଜ କରି କରି ଚାଲୁଛେ ତାହେଲେ ବୁଝି ନେବାକୁ ପଡିବ ଆମର ଟାଣଟା ହିଁ କମ। ଯଦି ଅନକମ୍ପ୍ରୋମାଇଜିଂ ହେଇଯାଉ ତାହେଲେ ଆମର ଟାଣଟା ବେଶୀ। ଠାକୁର ସେଇଥିପାଇଁ କହିଲେ ଇଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରତି ଟାଣ ଯେମିତି ଯେପରି ଭାବରେ ଯେମିତି ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଟାଣ ଯେମିତି ଛେଲ ଜୀବନ ପାଏ, ତେମନି ସେଇ ନ୍ୟାୟରେ ଆମମାନଙ୍କର ଯଦି ଇଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରତି ଟାଣ ରହିବ, ଏଇ ଯୋଉ ନୀତିବିଧି ଅନୁଶାସନ ଗୁଡିକ ଜୀବନରେ ପରିପାଳନ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇ ଆଗାମୀ ସମାଜ, ଆଗାମୀ ସମାଜର ରୂପରେଖ ସୁନ୍ଦର ହେଇ ଉଠିବ। ଏଇ ଆଶା, ଏଇ ଆକାଂକ୍ଷା ରଖି ଆଜି ପାଇଁ ମୁଁ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ଏଠି ବିରାମ ଦଉଛି। ଜୟ ଗୁରୁ ଦାଦା। ଜୟ ଗୁରୁ ବିଜୟ ଦାଦା। ଏତେ